لیکن نہیں، بالکل الٹا ہوا بھائی کیا بتایا آپ کے سامنے سمجھداروں کی اشارہ کرتی ہے۔ آئیے جو حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس، ہر ایک آدمی سے 5 سوال پوچھا جائے گا۔ پہلا سوال کیا ہوگا؟ عن عمرہ فیما افنا، آپ کی پوری زندگی کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا۔ آپ کی پوری زندگی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا کہ اے میرا بندہ، تو 70 سال زندگی لے کر دنیا میں گیا تھا، تو 80 سال زندگی لے کر دنیا میں گیا تھا، تو 40 سال زندگی لے کر دنیا میں گیا تھا، تو نے اپنی پوری زندگی کو کہاں پہ گزارا؟ تم نے 70 سال میں کیا کیا؟ تم نے 80 سال میں کیا کیا؟ ایک ایک منٹ کا جواب، ایک ایک سیکنڈ کا جواب کل قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ ان لوگوں ذرا سوچو، آج چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کر، چائے کی دکانوں پہ جا کر گھنٹے بیٹھے رہ جاتے ہو، دن گزار دیتے ہو، چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کر رات گزار دیتے ہو، تمہیں کوئی بولنے والا نہیں، تمہیں کوئی سوال کرنے والا نہیں، لیکن کل قیامت کے دن آپ کو پوری زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایک ایک منٹ کا، ایک ایک پل کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کو رکھنا ہوگا۔ یہ پہلا سوال ہوگا۔ دوسرا سوال کیا ہوگا کل قیامت کے دن؟ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ تمہیں تمہاری جوانی کے بارے میں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، جوانی کی قدر دیکھیے، جوانی کی ویلیو دیکھیے، جوانی کی اہمیت دیکھیے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اسپیشل طریقے سے الگ کر کے مکمل طریقے سے صرف جوانی کے بارے میں سوال کرے گا، اور اللہ آپ سے پوچھے گا، اے میرا نوجوان، اے میرا بندہ، ذرا بتا کہ تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا، تو نے اپنی جوانی کو کس کام میں صرف کیا۔ آپ کو جوانی کے بارے میں آپ کو قیامت میں مثال دینا ہے۔ آج جوانی میں آپ یہ سوچتے ہیں مجھے موج مستی کرنی ہے، آپ سوچتے ہیں کہ جوانی میں میں اللہ کی عبادت کر کے کیا کروں گا؟ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نوجوانوں کی عبادت بڑھاپے سے، بڑھا لوگوں کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ بات کو غور سے سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نوجوانوں کی عبادت زیادہ پسند ہے، اس لیے آپ اپنی جوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرا رہے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہیں گے کہ آپ بڑھاپے میں جا کر اللہ کو راضی کرائیں گے تو بھئی آپ بڑھاپے میں جا کر اللہ کو آپ راضی نہیں کرا سکتے۔ دوسرا سوال ہو گیا۔ تیسرا سوال کیا؟ تم نے پیسہ کہاں سے کمایا؟ یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں معلوم ہے؟ کیونکہ آج ہمارے نوجوانوں کی جو سوچ ہے، جو مینٹلٹی ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے پیسہ کمانا ہے، مجھے دولت کمانی ہے، چاہے حلال طریقہ ہو یا حرام طریقہ۔ بھئی آج ہمارا نوجوان دولت کے پیچھے اس قدر بھاگ رہا ہے کہ وہ حلال و حرام میں فرق نہیں کر رہا ہے۔ ہمارا نوجوان کو صرف پیسہ چاہیے، ہمارے نوجوانوں کو صرف پیسہ چاہیے۔ پیسہ اس لیے چاہیے کیونکہ آج ہمارے نوجوانوں کی یہ سوچ ہے کہ دنیا کے اندر جس کے پاس جتنا پیسہ ہوگا وہ اتنا بڑا کامیاب ہوگا۔ لیکن میرے بھائیوں، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ آپ کہتے ہو کہ اگر آپ کے پاس پیسہ آ گیا تو آپ کامیاب، لیکن میرا رب کہتا ہے، آپ کا رب کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کامیاب تو وہ ہے کون جو اپنی زندگی کو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارے، کامیاب وہ ہے۔ اور آپ نے کیا سمجھ لیا؟ میرے پاس دولت آ گئی، پیسہ آ گیا تو میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے ایک جگہ پروگرام کرتے ہوئے میں نے کہا تھا، سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہوا، کچھ لوگوں نے جب تک میری برائی کی، حالانکہ میری برائی سوشل میڈیا پر ہوتی رہتی ہے۔ یہ گودی میڈیا سمجھتے ہیں؟ گودی میڈیا کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ سرکار کا گودی میڈیا۔ ہاں مودی میڈیا، مودی میڈیا۔ اچھا نہیں، میں نام نہیں لوں گا، نام لوں گا میں سوچ رہا ہوں آپ لے سکتے ہیں، میں نہیں لوں گا، کیونکہ جس طرح کتا ہڈی کے پیچھے پڑا رہتا اسی طرح گودی میڈیا آج مولوی تنویر کے پیچھے پڑے ہیں۔ یہ بی پی نیوز اٹھا کر دیکھو، آج تک اٹھا کر دیکھو، ٹائمز نہ اٹھا کر دیکھو، سب کے سب میرے پیچھے پڑے ہوئے۔
अगर मैं कुछ भी बोलूं ना वो लोग सामने आ जाते हैं स्क्रीन पर मेरी वीडियो चलाते हैं, देखो भड़का मौलवी क्यों भड़का, किस तरह भड़का रहा है। क्या बात है, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करता है तो चर्चा नहीं होता। ये हाल है। इसलिए मेरे भाइयों क्या बात कर रहा था आपके सामने, सोशल मीडिया के ऊपर मैंने एक बयान दिया। बयान क्या था कि आज हमारा नौजवान दौलत कमाने के चक्कर में इतना अंधा हो चुका है। अगर मैं सही बोल रहा हूं तो आप लोग मेरी बात की तायीद कर देना। अगर मैं गलत बोल रहा हूं, अगर आपको लगे कि मौलवी तनवीर ये गलत बोले, तो मैं आपको कयामत की सुबह तक के लिए मैं आपको चैलेंज देता हूं कि इस बात के लिए आप मौलवी तनवीर को गलत साबित करके दिखाएं। सोशल मीडिया के ऊपर बोलना बहुत आसान होता है, वीडियोस के नीचे कमेंट के जरिए से मुझे गाली देना, कमेंट के जरिए से मुझे दलाल कहना, कमेंट के जरिए से मेरे बारे में बुराई करना, ये बहुत आसान होता है। लेकिन मौलवी तनवीर तुम्हें कयामत की सुबह तक चैलेंज करता है, अगर तूने अपनी मां का हलाल दूर किया है इस बात के लिए मुझे गलत साबित करके दिखा। क्या बात है जो मैंने कहा था, वो बात ये थी कि आज हमारा नौजवान पैसा कमाने के चक्कर में इतना अंधा हो चुका है कि अगर पैसे के लिए अपनी बहन बेटी को अगर कोठे पर बैठा देने की जरूरत पड़ेगी तो नौजवान बैठा देंगे, लेकिन एक बार भी नहीं सोचेंगे। क्या आज ऐसा नहीं हो रहा? सोशल मीडिया पर आप देखिए, ये आज हमारा नौजवान तबका रील्स बनाते हैं, रील्स समझते तो छोटी छोटी वीडियोस वगैरह बनाते। जब छोटी छोटी वीडियोस बनाते क्या करते, अपनी बहन को बढ़ाना करके सामने लाते, अपनी बीवी से डांस कराते, अपनी बेटी से डांस कराते, आधा अधूरा कपड़ा पहना कर। ऐसा क्यों करते? क्योंकि लोग ज्यादा देखेंगे, व्यूज ज्यादा मिलेगी, पैसा ज्यादा मिलेगा। भाई तू पैसा कमाने के लिए अपनी बेटी का इस्तेमाल करेगा, तू पैसा कमाने के लिए अपनी बीवी का इस्तेमाल करेगा, और अगर मौलवी तनवीर तुम्हें ये कह दे तुम कहोगे कि मौलवी तनवीर दलाली कर रहा है, गलत साबित करके तो दिखा। मैं चैलेंज करता हूँ, है कोई जो मुझे साबित करके दिखा कि मैंने ये जो बोला गलत बोला? नहीं, क्योंकि मेरे भाई हमारा समाज का नौजवान पैसा कमाने के चक्कर में आज बहुत ही अंधा हो चुका है। लेकिन कल कयामत के दिन इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा, एक एक कमाने के बारे में, एक एक पैसा के बारे में कल कयामत के दिन आपको अल्लाह के यहाँ हिसाब देना पड़ेगा। आज जो हमारे नौजवान हैं सामने तो नहीं है, कल जाकर आप मैसेज दे दीजिएगा कि मौलवी तनवीर कटिहार से आए थे, तू तो आ गया था, जब से सुनने नहीं गया था, तेरे बारे में मौलवी तनवीर ये पैगाम लेकर गए थे। क्या पैगाम था? उनके मोबाइल चेक करेंगे ना, बहुत सारे ऐप्स मिल जाएंगे, उन ऐप्स में से एक ड्रीम 11 का ऐप होगा। ड्रीम 11 से क्या होता, जब IPL आएगा उसमें सट्टा लगाएंगे। ड्रीम 11 में क्या होगा, वो टीम लगाएंगे, 50 की या 59 की या 100 की या 1000 की, वो टीम लगाएगा। इसी को जुआ कहते हैं इस्लाम की शरीयत की नजर में और इस्तिलाह में यही जुआ है। ड्रीम 11 सट्टाबाजी, सट्टा लगाना। क्या करेंगे, वो टीम लगाएंगे। उनसे पूछो कि अरे बेवकूफ, हर दिन रात को खेलने से खेल शुरू होने से पहले तुम ड्रीम 11 में टीम लगाते हो, ऐसा क्यों करते? वो जवाब देगा, मौलवी साहब मैं तो करोड़पति बनना चाहता हूँ। अरे बेवकूफ, ड्रीम 11 के चक्कर में पड़कर कितने लोग करोड़पति होने का ख्वाब देखते देखते आज भिखारी बनकर ट्रेन में भीख मांग रहे हैं। कहीं हमारा नौजवान भिखारी न बन जाए, कहीं हमारे नौजवानों की ये हालात पैदा हो जाए। इसलिए मौलवी तनवीर आलम अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए नौजवानों के नाम ये पैगाम देकर जा रहा है कि खबरदार ड्रीम 11 पर मैच न लगाया करो, ड्रीम 11 पर टीम न लगाया करो, और खुदा न खास्ता अगर तुम्हें 1 करोड़ रुपया मिल भी जाएगा तो ये हराम का पैसा होगा, ये हलाल का पैसा नहीं। जाओ किसी मुफ्ती साहब के पास, आपके इलाके में जो बड़े बड़े मुफ्ती हैं, जाइए, कोई तो ये कह दे कि ये पैसा हलाल हो जाएगा। नहीं मेरी बिल्कुल नहीं कह सकते, हराम। और एक बात, आपके इलाके में लॉटरी चलती, लॉटरी चलती है, गाड़ी से आ रहा था तो मैं देख रहा था, एक नौजवान कड़ी धूप में मेहनत करके मजदूरी करके दिन का 200-300 रुपया कमाता है। पूरा दिन 8 घंटा 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद रिक्शा चलाकर, टोटो चलाकर, हल जोत कर फिर भी 200-400 रुपया कमाता है। जब शाम के वक्त घर की वापसी होती, जब वो घर में आते हैं क्या करते हैं, 150 रुपया की लॉटरी काट कर घर में आते हैं।
تم نے دن بھر 300 روپیہ کمایا، محنت کی، مزدوری کی، اور تیرے بچے کو پڑھانے کے لیے تیرے پاس پیسہ نہیں ہوتا، بیوی کو ایک کپڑا دلانے کے لیے تیرے پاس پیسہ نہیں ہوتا، بچوں کو اعلیٰ تعلیم سے مزین کرنے کے لیے تمہارے پاس پیسہ نہیں ہوتا، لیکن ہر دن لوٹنے کے لیے تمہارے پاس پیسہ نکل جاتا ہے۔ ان سے پوچھو، ان سے کہو کہ بھئی